Good morning, dear students. Comes to our next topic, acceleration. We are already discussed about velocity, uniform velocity, non-uniform velocity, etc. And also, we are also discussed about average speed. Then, our next topic is acceleration. Here, we are discussed what is meant by acceleration or how the acceleration occur for a moving object. First of all, here is a figure given, figure 6.11. The journey of a car is given. The speed and time related graph is given in the textbook. In the first, at 0 seconds, the speed of the car is 0 meter per second. That is, car is at rest. Car does not moves. Then when the car reaches at the point B, that is after 5 seconds or at 5 seconds, the speed of the car is 5 meter per second. Then when the car reaches at C, means at 10 seconds, the speed of the car is 10 meter per second. Then at 15 seconds, the speed of the car is 10 meter, again 10 meter per second. That is, from this we understood that the speed of the here from C to D, the speed of the car does not change. From 10 second to 15 second, the speed of the car is constant, that is 10 meter per second. Then what about at E? That is at 20 second, the speed of the car is 6 meter per second. Then at 25 second, the speed of the car is again 0 meter per second. That is, car comes to rest. Clear? Then here first of all we are discussed about the initial velocity and final velocity. First, initial velocity means it is the velocity at the starting point is called initial velocity. It is indicated by the letter small letter u. Then final velocity means it is the velocity of the car or velocity of the object at the finishing point. So this final velocity is represented small letter v. Final velocity is represented by v. So initial velocity is u and final velocity is represented as v. Here, by observing this figure here, by observing the figure 6.11, analyze the information and complete the table 6.10. By observing this, we have to complete the table given in the next page. അപ്പോൾ അതായത് ആ നെക്സ്റ്റ് പേജിലുള്ള ആ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഞാനൊരു പേപ്പറിലോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ. Here different intervals are given in the table from A to B, from B to C, from C to D, from D to E and from E to F, and different intervals are given. Here is an example is also given. From A to B, that is the initial velocity. From the figure 6.11, ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫിഗർ എന്നാട്ടോ 6.11. Here at A, that is at 0 second, means car is at rest. The speed of the car is 0 meter per second. Then from A to B, the initial velocity, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് A to B. From A to B, the initial velocity of the object is 0. Okay. Then final velocity, what about the final velocity? From A to B അല്ലേ, അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. So final velocity is 5 meter per second. Then change in velocity, that is v minus u.
that is 5 minus 0, that is equal to 5 meter per second. Then time taken for change in velocity. Here the time taken to move the object from A to B is 5 second. അവിടുത്തെ ടൈം എത്രയാ? 5 second അല്ലേ അവിടുത്തെ ടൈം? ദാറ്റ് ഈസ് 5 second. Okay. Here then acceleration. We have the equation for acceleration. Acceleration is change in. Equation for acceleration is change in velocity. Change in velocity divided by time. This is the equation for acceleration. That is, change in velocity means final velocity, that is v, minus initial velocity divided by time. This is the equation for acceleration that is given in the table. A equal to v minus u by t. Then in the first case, here final velocity 5 and initial velocity 0 ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Then time 5 minus 0 by 5, that is 5 minus 0 means 5 divided by 5, that is equal to 1 meter per second square. Then in the second case, from B to C, what is the initial velocity from B to C? Initial velocity എത്ര വരും? 5. Initial velocity 5 meter per second. Then what about final velocity? Final velocity 10 meter per second. Initial velocity 5, final velocity 10. ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് v minus u. 10 minus 5, that is equal to again 5. Then time taken. ഇവിടുത്തെ ടൈം എത്രയാ? 5 second to 10 second. That is time taken 5. Okay. Then rate of change in velocity, that is equal to A equal to v minus u by t. Here v. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫ്രം ബി ടു സി അല്ലേ? അപ്പോൾ ബി മുതൽ സി വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയിലുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, സിയിലുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. സോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 10 മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ 5 സെക്കൻഡ് എടുത്തു. 10 minus 5 divided by 5, that is equal to 5 by 5, that is equal to 1 meter per second square. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചതുപോലെ. ഓക്കെ. ദെൻ ഫ്രം സി ടു ഡി. വാട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രം സി ടു ഡി? സി ടു ഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ തേർഡ് കേസ് ഫ്രം സി ടു ഡി. ഹിയർ the velocity at C is initial velocity, that is u equal to 10 meter per second. Then D, that is v equal to again 10 meter per second. അപ്പോൾ യുവും വിയും കിട്ടി. then time 10 second to 15, that is time equal to 5. അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? A equal to v minus u by t, that is 10 minus 10 divided by 5, that is equal to 0. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ഡി ടു ഇ. ഫ്രം ഡി ടു ഇ നോക്കി നോക്കൂ. ഫ്രം ഡി ടു ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈക്വൽ ടു 10. വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഇ വി ഈക്വൽ ടു 6. ടൈം 15 second to 20, that is time equal to 5 seconds. Then acceleration 6 minus 10 divided by 5, v minus u by t, that is minus 4 by 5. കണ്ടോ ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടോ? 10 second to 6 meter per second ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ്. കണ്ടോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു? ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവായി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഏതാ? ഇ ടു എഫ്. ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യണേ. ഇ ടു എഫ്. ഇ ടു എഫ് പറയുമ്പോൾ ഇയിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് 6.
ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 വരും. ടൈമോ 20 സെക്കൻഡ് ടു 25, ദാറ്റ് ഈസ് 5. ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ 0 മൈനസ് 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6/5. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗറിന്ന് ഗ്രാഫ് 6.1 നോക്കിയിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ. ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മൾ സ്കേലാറും വെക്ടറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്, അത് വെലോസിറ്റി വെക്റ്ററാ. ആക്സിലറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് വെലോസിറ്റി, സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആൾസോ എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, നോട്ടീസ് സം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസാണ്. ദ മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫാളിങ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ, എ മൂവിങ് ബാൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ്. ദ മോഷൻ ഓഫ് എ നോക്കി നോക്കൂ, ദ മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫാളിങ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ. ഒരു കോക്കനട്ട് ട്രീന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന ആ ഒരു കോക്കനട്ട്, അതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ എന്തുണ്ട്, ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ എ മൂവിങ് ബാൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ്. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ബാൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ത്രൂ എ ഗ്രൗണ്ട്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ്. ഹിയർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബാൾ ഡിക്രീസസ്, സോ ആക്സിലറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. Then the motion of a ball rolling down a hill. Here is also acceleration takes place. Then here is a problem is given related with acceleration. A food packet dropped from a helicopter reaches the ground in 5 seconds. If the velocity with which it hits the ground is 50 meters per second, what is the acceleration? നോക്കിയേ, ഈ ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഫ്രം എ ഹെലികോപ്റ്റർ റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ 5 സെക്കൻഡ്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊരു ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ടൈം 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് താഴെ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത് t ഈക്വൽ ടു 5. ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് 50. കണ്ടോ, അത് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് 50 ആണ്. അഥവാ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, ടോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് 50. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 50 വരും. ദെൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റ് താഴോട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അത് റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനില്ല, മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0. അപ്പം നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുകൂടെ. ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ കാണാം, എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. Here v 50 minus u equal to 0 divided by t means 10. That is 50 divided by 5. That is equal to 10 meter per second square. That is 10 meter per second square. Then the acceleration produced in an object falling down freely due to the gravitational force. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. നമുക്കറിയാം താഴോട്ട് വീഴുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും എന്തുണ്ടാവും, എർത്തിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഹിയർ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എർത്ത്. ദിസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് represented as the symbol small letter g. Acceleration due to gravity is represented as, നോക്കിക്കൂ, the acceleration produced when an object is falling down, it is due to the gravitational force of earth. This acceleration is due to gravity. It is represented by letter g. Next one, retardation. Here we are discussed about acceleration. Then retardation means it is the negative acceleration. Here in the table, examine the table 6.10 and find out
whether the velocity of the car increases or decreases when it moves from D to E. നമ്മൾ കണ്ടു from D to E the speed of the car decreases, and also from E to F the speed of the car is decreases. When the speed of the car decreases, നോക്കിക്കൂ, ഫ്രം ഡി ടു ഇ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടെത്തിയതാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രം ഇ ടു എഫ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടെത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയേ? മൈനസ് അല്ലേ കിട്ടിയേ? ദിസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ, ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്. The negative acceleration is called retardation. നോക്കിക്കോ, അത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റിട്ടാർഡേഷൻ സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ 6.10 ടേബിള് ടെക്സ്റ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ ആ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് A = V - U/T, അതൊക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക, നോട്ടീസ് സം സിറ്റുവേഷൻ, ആ ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നോട്ടിൽ എഴുതുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതണം കംപ്ലീറ്റ്. ദെൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എഴുതുക, ആൻസർ ഇത് എഴുതുക. ദെൻ അതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, അതെന്ത് ചെയ്യുക? അതും നോട്ടിൽ എഴുതുക കേട്ടോ. പിന്നെ റിട്ടാർഡേഷൻ സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോയിന്റും കൂടെ, ഈ പോയിന്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഫസ്റ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളും കൂടെ കാണിക്കുന്നതുണ്ട്. നോക്കി നോക്കുക, ആ പോയിന്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതും നോട്ടിൽ എഴുതുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിട്ടാർഡേഷൻ സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക. വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി, എന്നിട്ട് റിട്ടാർഡേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതുക. വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസ്, സ്പീഡ് വേണ്ട, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ്. വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ. നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ്, നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട്. ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ബോൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ, അഥവാ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താ? നെഗറ്റീവാണ്. ഹിയർ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. ദെൻ എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേഷൻ. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രെയിന് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താ? പോസിറ്റീവാണ്. ദെൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ. മുകളിലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോണ്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ്, ടു റെഡ്യൂസ് ദ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്വേഷൻ ഷുഡ് പെഡസ്ട്രിയൻ ടേക്ക്. നമ്മൾ പെഡസ്ട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പെഡസ്ട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കോ, നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രിക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ പെഡസ്ട്രിയൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, വാക്ക് എലോങ് ദി ഫുട്പാത്ത് ഓൺലി. നമ്മൾ ഫുട്പാത്തിലൂടെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? നടക്കുക അല്ലേ? വാക്ക് ഓൺലി എലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റോഡ്. ക്രോസ് ദ റോഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സീബ്ര ക്രോസിംഗ്. വൈൽ വാക്കിംഗ് എലോങ് ദ റോഡ് ലേറ്റ് ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഓർ നൈറ്റ് അവോയ്ഡ് വിയറിങ് ബ്ലാക്ക് ഓർ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ക്ലോത്ത്. ബ്ലാക്ക് കളേർഡോ അതേപോലെ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ക്ലോത്തൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ഡ്രസ്സസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ദെൻ ഒരു 2-3 പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് ഹോംവർക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.
ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് പ്രിക്വേഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ പെഡസ്ട്രിയൻസ് ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു റോഡ് സേഫ്റ്റി ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടൊരു സെമിനാർ നടത്താനൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ?